سلام طعن هابلنا فتواتن كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلم تستوارد حدشتي وانا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حابرا وصانحتكم سناكم بمعدام نابزر زراهم تسكاكرنا فلما غند نتبتات زينا سراوتي إثيوبيا قدام على 25 حمله 2018 عام تمرت متقعت خفيتو مبحالو سعيبو زي تفلاليه معبالتات قاصيلو ملو دحرتي حابريتا مجلጽ መንግስት ትግራይ መጠንቀት ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝወጽ ኮይኑ መንግስት ብልጽግናውን መብርሂ ብሎ በተማሳል መንገድ በወገን አርም 70 በወገን ኤርትራን ሱዳንን ወን ግብረ መልስታት ተዋሂቦም አለው ጉዳት ከበጽሕ ዲዩ ክሳብ ሕዚ ዝተዘርግሑ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ከንታይ ይመስሉ ሕዚ ተቆይናት ዝሒሉ ደቀጽሉ ንዝብል ሕቶታት ብኩል ገጽ ዘለዎ ሓበሬታታት አካቲትና ቀሪብና ኣለና ክትካተሉና ብኽብር ንዕደም More developments are happening on Ethiopia-Sudan border where curfew has been imposed. An Ethiopian military movement ban which has been imposed by Ethiopian military. Ethiopian military has imposed curfew in Humera town, Humera city, strategic city on Ethiopia-Eritrea border. On Ethiopia-Sudan border. It is being reported that this morning Ethiopian military imposed curfew in Humera. Curfew means that complete ban on the movement of vehicles, on the movement of people. No one can enter Humera, no one can leave Humera. So curfew has been imposed in the city and the curfew has been imposed on movement from Humera to outside or from outside to Humera. Ethiopian military has set up checkpoints and exit entry points of Humera town, and residents are now not being allowed to leave the city or even enter the city. Agricultural activities have been suspended too. سراوتي إثيوبيا قدام على 25 حمله 2018 عام تمرت بأجرينيا ميكانايزدن بدرونن استدقفه قبل على سراوت تجراي أبشررينا كبير متقعت خفيتو زبل حبريتا بوغن تجراي زلو كم براخ ميديا زبل مع خنات زينا مزرقو حسيبهم بتماثالين أبدو السودان قبل على سراوت السودان متقعت مخفاتون تقليزهم تنين حبريتات بسراوت إثيوبيا تجمير زلو جن أبكالوت كلهم جنبارات كسجاجر كم زخال رما زرقبني حبريتا يملاخت زبل كوانت نبرة بوغن منجست إثيوبيا زوج أكبر ملسجن تخوينات بتستسقوا درجة كم زي قتل زملكت وين مدناجري وين حقين يدردر كاب كلتو حادو زملكت سغن زبل مجلس يتوهيب زلا أبهلو كنا تتملكتو كمنجست تجراي استوها مجلس جن جونوسايداون والكمالخن سرعات بلتقنا حزب تجراي نمصنات ككايدو تصنح كل مداوي عطوان كبان بدرون تلاخت عطواتن كبصحت تصنح مدقعسين ابزل على برخه بموساد لو 25 حمله 2018 عام تمرت كابو قحتا جمير او زوا معراب تجراي بانفت شررنا قلع وق جمير لزبل خوينهم እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለም ለኻዊ ገበናት ዝፈጸማን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህግ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጫን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገበር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊቱልና ኣሎ ክብል እዩ ክብደት ናይቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ዘሎ تمجلس وسخو هاوشت نوزان تنبر حزب تجراي كلهم حالتات زت تجراي بهراوين حالتات تقلستن تجراي سبيل معبرات تجراي تكالات هيمانو تجراي كالوت زملكتكم أكالاتن بهراوي هلونا أنا مرققات أبز كاير فتحوك ألسي زبتن بهراو برستي لكم لو مون كم تمالي مستنكراو تاريخ المسرح كتدالو الناس وعنا تتجمير زول داقم ورارنت انت تنزملكاتو معوالتات ببوانو بزملكاتو ماكالات زد اللي مبرهن مقلت انزوها بمخان نفلت زبال خوينهم عب موداتا هزبنا قبو تنقاطات نكقبرنت حساسب محبر سب عالم جونوسايداون والكملاخن سرعات بلتقنا هاب الزباو اللي عواب زلو خوينات كسعب زخل مزاز قنزابك وسري قباب زبل نايمة تنقاطها ملغتن تاوعيت محبر سب عالم غريب الله تخوينات تولع قدامي سرابي نكل الامحرة هاو قونو كقبر سالان اخو معراب تقراي زرقتكم وازل بروباغندا او كلن ميدياتات منغست ኢትዮጵያ ድሕሪ ምቅልሑ እዮም ከአማራ ክልል ጥያቄ አንፃር ከበፊቱ የከፋ ነገር አሁን አለ ብሎ ለመውሰድ ያስቸግራል። በፊት የአማራ ክልል ወልቃይት ወደሚለው አካባቢ መጓዝ አይችልም። ዛሬ ቢያንስ መሄድ ይችላል፣ ሰው መጠየቅ ይችላል።
እንደው በህግ ተጠቅሎ የአማራ ክልል ነው ባይባልም ለመንቀሳቀስ የሚከለክል ነገር የለም። ካብዚ ብምብጋስ ሪቶም ዝሃብ ተዓዘብቲም ጆኖሳይደር አብይ ከም ተደጋጊሙ ዝገበራን ዝፈጸማን ተግባሩ ቅድሚ ተኹስ ምጅማሩ ትማሊ ናብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ነትሎም ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ጎነ የለን ኢሉ ዝሓሰቦ ናይ ኣምሓራ ማሕበረሰብ ነዝሎም ጀሚርዎ ዘሎ ኩናት ድጋፍ ከርክባኒ ዝበለን ክልተ ፕሮፓጋንዳ ዘርጊሑ ነይሮም። ቀዳማይ ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ተጋሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ኣምሓራይ ናብ ወልቃይት ከኣቱ ኣይፍቀደሉን ነይሩ። ሕዚ ግን ሳላይ ከም ድሌትኩም ትገብርዎ ኣለኹም። ካልኣይ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወልቃይት ምለሰልና ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ኩሎም ናትኩም እዩ ውሰድዎ ኢሎም ምናዮም ንስኻ ኢኻ ትኸለና ዘለኻ ንስኻ ኢኻ መንጢልካ ንኣምሓራ ሂብካዮም እዮም ዝብሉን እዩ ኢሉ ብገልፂ እዘን ክልተ ፈጠራታት ዜን ተገደደ ናይ ጎንደረቶት ድጋፍ የርክባን እየን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ሎሚ ንጎበት ዝተለሞ መሰረት ኣብ ገማግም ምዕራብ ትግራይ ደብዳብ ጀሚሩሎ ክብል እዮም ገሊፆም ዘለዎም። ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ኣብይ ኦሮማራ ቁፅሪ 2 ንምምፃእ ይፅዕር ከም ዘሎ እዩ ገሊፆም ዘለዎም። ብርግፅ እውን ኣብይ ጎንደር ደም ኦሮሞ ደም እዩ ምባሎም ልክዕ እዩ ክብል እዩ ኣብቲ ትማል ዝሃቡ ቃል ምሕተት ተዛሪቡ ዘለዎም። ጎንደር ከለውጥ ቀንዲሎች አንዷ ናት። የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው ብሎ የተነሱ ወጣቶች የታዩበት ታሪኳን መለስ ብላ ለማየት የቻለች በህዝቦች መካከል ያለውን ውህደት ያየች ከተማ ነበረች። በርግጥ የኦሮሞ ደም የኔም ደም ነው የሚለው አባባል መፈክር ብቻ አይደለም፣ ትክክለኛ ነው። ጎንደር ውስጥ በስፋት የኦሮሞ ደም አለ። ቅድም ባነሳኋቸው ጋብቻዎች ምክንያት ብዙ ውህደቶች አሉ እና እዛ በመሄድ የህዝቡን ሁኔታ ለማድመጥ ሞክር ያለው ከዚህ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሊቃን ኦሮሞ ኣብ ጉዳይ ኦሮማራ ኣብ ክልተ ዝተኸፈሉ እዮም ዝበሉ ኮይኖም ጉጅለ ኣብይ ሽመልስ ከም ስልታዊ ታክቲካል ምሕዝነት እንትሪእዎም ጀዋር ሌንጮ ድማ ከም ዘላቂ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ይሪእዎ ነይሮም። ሎሚ ክልቲኦም ንኦሮማራ ትንፋስ ክሽኩዕሉ ይጓየለው ክብል እዮም ገሊፆም ዘሎም። ምክንያቱ እንተጠቕሱ ድማ ሓደ ኦሮፒፒ ገና ካብ ቡግሓቱ ኦሮማራ ንትግራይ መውቅዕ ጥርሕዮም ዝደልይዎ ነይሮም። ኣምሓራ ግልጋሎቱ ምስ ወድኡ ናብኡ ዘይሮምዎም እቶም ክግብሩ ዝፈቐዱ ኣምሓሩ ኣብ ትሕቲኦም ሓዲሮም ቶም ኣይንግብርን ዝበሉ ድማ ነፍጠል ኢሎም ንኦሮፒፒ ገጢሞምዎ እኒሄዎም። ኦሮፒፒ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ምድሪ ኦሮሞ ዘሎ ኩናት ዋላ ን10 ዓመት ከመሓድሮ ይኽእል እየ ኢሉ ይሓስብ ነይሮም። ሕዚ ግን እዞም ሓይልታት ምስ ትግራይ ምሕዝነት ምፍጣሮም ሰላም ክቦ ይካኣለን። ስለዚ ኦሮማራ 2 ባዶ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ዋና ካድረ ኣብይ ወግሒ ፀብሕ ናብ ኣምሓራ እናተመላለሰ ምስ ኦሮሞ ተመሓዝዩ ምስ ትግራይ ተፃልኡ ዝብል ዓይኒ ዘውፅእ ቁልዑ ምሕፅንታ ከቐርብ ንር ኣለና። እዚ ፕሮፓጋንዳ ከብፅሖ ዝኽእል ሓደጋ ዝነዓቕ ዋላ እንተዘይኮነ ዓዶም ሓራ ግን ኣሰላልፎም ፈልዮም እዮም ነቲ ናይ ባዕሉ ማሕበራዊ መሰረት ከጠናኽሩሉ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ሓድሽ ደቀ መዝሙር ከፍርይሉ ንሱ እውን ትፅቢት ዝገብር ኣይመስለንን ክብልዮም ዝገልፅዎ ዘሎም። ካልኣይ ጀዋር ቦገውኑ ናይ ቲክቶክ ፓርላማ ጣይሹ ኦሮማራ ቁፅሪ 2 ህይወት ክዘረላ ይብል ኣሎ። ጀዋር ንኢትዮጵያ ብደቡብ ብኦሮሞ ዝምእኸል ሰጓም ሓይሊ ብሰሜን ድማ ብኣምሓራ ዝምእኸል ኣኽራሪ ፖለቲካ እዩ ዘዋፅእ ኢሉ ስለዝሓስብ ንኦሮማራ ከም ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት እዩ ዝሪኦም። ትግራይ ነዚ ንድፍዕ ዕንቅፋት ስለዝኾነ ተዳኺማ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ክትሓድር ድማ ዓሙ ዝካኣለ ኩሉ ይገበር። ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ፓርላማ ጀዋር ንባዕሉ ከም ንጉስ ትንግርቱ ድማ ከም ናይቲ መድረክ ኮኸብ ተፃዋቲ ካልኦት ንትግራይ ሓዊሱ ከም ዓጀብትን መዳመቕትን ገይሩ ኣሰናድዮም። ንረቡዕ ተሓሲቡ ዝነበረ መድረክ ትንግርቲ ኮኸብ ተፃዋቲ ኣይጥዕመንን ክርከብ ኣይክእልን ስለ ዝበለ ናብ ሰንበት ተመሓላሊፎም። ኣብቲ መድረክ ንትግራይ ድምፆም ዘስምዑ ኣሸናፊ ኣብርሃም ባባንቶ ዝበሃል ወዲ ደቡብን ትንግርቱን ጥራሕዮም ንትግራይ ክውክል ኣብቲ መድረክ ዝተረኸበ ኣላ ናይ ሓደ ፅንፊ ፖለቲካ ደጋፍን ናይ ጀዋር ዓርኪ ብምዃን እዮም ናይ ማን ንትግራይ ዝውክል ሰብ ኣይተደለየን ኣብቲ መድረክ። ምክንያቱ ዕላሙ ኦሮማራ ቁፅሪ 2 ክብል እዮም ሞጊቶም ዘለው። ኣብዚ ዳርጋ 4 ሰዓት ዝወድአ ምድላው ናይ ጀዋር ዋና ሕቶ እዚ ኣብ መንጎ ፋኖን ትዴፍን ይፍጠር ዘሎ ምሕዝነት ድሕሪ ኣብይ ትልሙ እንታይ እዩ ዝብል እዮም። ብዙሕ ሰብ ልቢ የበሎን። ትንግርቱ ግን ብኣና ወገን ንኦሮሞ ዝጎድ ምሕዝነት ኣይንፍፅምን ኣይትስጋኢሉ መረጋገፂ ሂቦ ነይሩ ዝበሉ ዞም ተዓዘብቲ። ኣብይ እንተኸደ ጀዋር ይመፅእ ነገሩ በዝበለ በቲ ካብ ኦሮሚያ ዓይኑ ዝነቅል ትግራዋይ ጠፋ እዩ ክብል እዮም ዘጠንቀኦም። ኣብ ማእኸል እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኩናት ከፊቱ ተባሂሉ ዘሎ። ብተመሳሳሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ጉዲ ፍሉይ ቦታ ጀማም ረኺቦም ዝበሎም 4 ሰራዊት ሱዳን ዓፊኑ ድሕሪ ምውሳዱ ምስ ሰራዊት ሱዳን ናብ ልውውጥ ተኹሲ ኣትዩ ዛጌድ ከም ዝቐፀለ ተሓቢሮም። ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ብሸረሪና ውግእ ጀመረሉ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ ዘለዓሉ ተዓዘብቲ። ቀዳማይ ሰራዊት ትግራይ ብምዕራብ መጥቃዕቲ ክጅምር እየ ኢሉ ስለ ዝደምደመሞ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዝፃወተላ ናይ ጥፋኣት ካርዲ ከይምንጠል ስጋት ስለ ዝሓደሮ ድዩ ወይስ ካልኣይ ብኣንፈት ራያ ዓፋርን ሰቆጣን ንዝጅምሮ መጥቃዕቲ መደናገርን ሓይልን ንምክፍፋለን? ሳልሳይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ፀቕጥን ክገብር እሞ ኣብ ርእሲኡ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ንምቕናስ
رابعي زبلو حتوتات كملسو كم زلوم قليصم اللوم ካልእ ዝብል ሕቶታት ክመለሱ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣሎም ሱዳናውያን ምንጭታት ብወገኖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ናይ ኦም ባራኺት ናይ ደቡብ ዞባ ገጾም ከም ዝኸዶን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያት ኣካታዕ ዝኾነ ዞባ ኣልፋሽጋ ዘለዋ ኣቋም ቦታ ብክልቲኡ ናይ ኦም ባራኺትን ትግራይን ግንባራት ንምጥንኻር ዝገበረቶ ግልጽ ዝኾነ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ይገልጽዎም ናይ መወዳእታ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብገሊኦም ተዓዘብቲ ተወጥሪ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩናት ወጻኢ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ምልክት ተገይሩ ዝትርጎም ዘሎ ኮይኑ ንዛዕበይ ናይቲ ዞባ ዘይምርግጋዕ ስጋት ዘልዕልዮም ገሊኦም ናይ ሱዳንን ናይቲ ዞባን ምንጭታት ወሲኾም ከም ዝኸስዎ እሱጉምቲ ሰራዊት ሱዳንን ምስኡ ዝተሰለፉ ሓይልታትን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ብሓበራዊ ሓይሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ዝድገፍ ሓይሊ RSF ድሕሪ ዘመዝገብዎ ናይ ውግእ ዓመታት ስዒቦም ብተበግሶ ወይ ብምክያድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተተግበረ ብምባል ይኸሶም ኣብ ማእኸል ዝተቓጸላ መኻይን ዝተሰናዕ ሓበሬታ ብክልቲኡ ገጽ ዝርጋሕ ዘሎ ኮይኑ መልእኽቲ ሴንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ግን ህልው ወታደራዊ ምዕባልታት ዝምልከቱ መግለጽታት ኩሎም ካብ ዝምልከቱ ኣካል ብተኸታታሊ ክወሃብ ስለ ዝኾነ ህዝብና ክረጋግዕን ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝስንዑ ዘይምኽእሉ ጽሑፋት ይኹኑ ቪድዮታት ከይደናገርን ተረጋጊዑ ካብ መንግስቲ ዝወሃብ መምርሕታት ክከታተልን ክንገልጽ ንፈቱ ክብል እዩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ ብወገን ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ኣዛጊድ ክልተ ፍሉጣት መርበባት ሓበሬታ ግብረ መልሲ ይበን ኣለዋ መሳርዕና ክበታተን ሓዊ ክምልስ ዝፍትን ኣብ ኣትደይሕ ደጎ ቅልጽም ኩልና ትዳኮ ዝብል ግጥም ዘሎ ብመርበብ ሓበሬታ ስነዳ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝተዘርግሐ ኮይኑ ወሲኹ ድማ ብጀነራል ብርሃን በቀለ ዝእዘዝ ሓይሊ ብልጽግና ምዕራብ እዚ ሎሚ ብግንባር ሸረሪና በረኸት ብኸበታ ኣጽዋርን ታንክታትን ተሰኒዩ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊትሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብድሮናት ዝተሰነየ መጥቃዕታት ኣመክያድ ይርከብ ክሳብ ሕዚ እልቢ ዘይብሉ ሰራዊት ተህሊቑ ምሩኻትን ቁስላትን ረሕሪሑ ኣብ ብትንትን ይርከብ ምሩኻት ብልጽግና ኣብ ቲቪ ትግራይን ድምፂ ወያነን ክቐርቡ እዮም ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ ሽፋን ሂቦም ኣሎ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናሽናል ኢንተረስት ብዝብል ዝፍለጥ መርበብ ሓበሬታ ድማ ኣብ ናይ ንክመውት ዝሰሓግ ዘሎ ጃጃው ጉጅለ ፀወታ ዝዕደም ወገን የለን ጃንዳ ብልጽግና በታትዎ ዘሎ መንገዲ ጥፋት ዳ ይቃበጽ እምበር ንብረኺ ውክል ኣይኮነን ጃንዳ ብልጽግና ትግራይ ክተጥቅዕ ንትሓስበላ ካብ ዝብል ፍርሕዩ ብምዕራባዊ ወገን ሸረሪና መዳፍዓት ክትኩስ ኣርፊዶም ምስ ድማ ህዝብን ምሽቓልን ንምርዓደን ንህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንመንቋት እውን ክሳብ ትማሊ ዘይተጻሕተረ ተንኮል ይነበረን እዞም ህዝብታት ግን ካብ ሎምን ድሓር ናይ ሓባር ዕራማ ኣለዎም ካብ ዝወጻኢ ካልእ የለን ሃተውተው ድማ እዮም ነገሩ ግን ምስ ሱዳን ዘራኽብ መላ ምዕራባዊ ሸነኽ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ትግራይን ፋኖ ኣምሓራን ምእታው ኣይክተርፎን ዝብል ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ደገፍ ሂቦም ኣለዎም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ምላሽ ብዝምልከት ግን ቢቢሲ ኣምሓርኛ ካብ ናይ መንግስቲ ኮሙኒኬሽን ጉዳያት ሚኒስተር ከምኡውን ካብ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ህዝቢ ርክባት መብርን ምሕታት በቴሌፎንን ብሕፅር ዝበለ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ዝገበረ ጻዕሪ ምላሽ ኣይረኸበን ዝበለ ኮይኖም እንተኾነ ግን ክልተ ተጋሩ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ውድብ ስምረትን መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ውድብ ስምረት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ህዝቢ ትግራይ ዘይደልዮን ዘይምነዮን ውግእ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ዕለት ተጀሚሩ ኣሎ መን መዓዝ ጀሚርዎን ዝብል ነገር ነቲ ኣቐዲሙ ተዋዲዱን ተጻሒፉን ዝሓደረ መግለፂ ናይቲ ድሑር ጉጅለ ዘይኮነስ ንሰብ ዋና ክትትል ሳተላይትን ውፅኢቱን ምጽባይ ይሓይሽ እዚ ውግእ እዚ ብድሌትን ውጥንን ግዳማውያን ሓይልታት ዝመወልን ዝምራሕን ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ውጥን እቲ ውግእ ኣቐዲሙ ሚስጥሩ ተፈሊጡ ዝሓደረ ብምዃኑ ገና ምዒ ከይበለ ዝቅህም ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዮም እቲ ዝሕዝን ግን እቶን እናተባሃለ ዝኣቱ ዘሎን ተረካበ መከራን ፀገማን ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ እዚ ጉጅለ ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ፍሪሱ ንስልጣን ሕጋዊ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ብሻምባቆ ብረት ዓልዩ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ምብሓቱ ክያክል ብጉልባብ ምኽባር ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንግዳማውያን ሓይልታት ተኣማሚን ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከካይዶም ንጸንሑ ህላን ዳንኬራን ዝሕላገቶም መድረታት ብድዐ ህረፍ ውግእ እኹላት መርትዖታት እዮም ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎም ነዚ ናይ ስምረት ጽሑፍ ምስ ቪድዮ ዝጠቅዓ ኣማኻሪ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ብቐዳምነት መልእኽተይ ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብምባል ዝሓሸ ወታደራዊ ፍልጠት ከም እትውንን ብምእማን ዝሓሸ ንትግራይን ንህዝባን ዝጠቅም ውሳነ ክትውስኑ ምተገባ ነይሮም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘሪካ ንቡርሃንን ንፋኖን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሻዕቢ ኣሚንካ ፈኸራን ጃህራን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ካብ ምእታ ወጻኢ ተምጽዎ ሓደ ለውጢ የለን ደብረጽዮን ንፈትለን መሪሕኩም ጌታቸው ኣሰፋ መንገድን ሓበረኩም ብግፋን ኣስገዳድን 4 ኪሎ ክንምለስ ዝብል ምህውታት ቀልጢፍኩም ግደፍዎም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዘገድሰኩምን ከገድሰኩም ዝግባን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሰላምን እምበር ህልውና በኣጻብዕቲ ዝቁፀሩ ዝበሎም ሽሞም ዘይተጠቐሱ ሰባት ክኸውነ ይግባን ብሂወትኩምን ብኣካልኩምን ዝጠልዕ ዘሎ ሓይሊ ይኣክል በልዎም ህዝብና ዘለዎ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ዓቕምን ዕድል እንሃለናን ብሰላም ንምልሰሉ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዘዋፀና ክንወቃቐስ ክንፈራረጅስ መጀመርያ ከም ህዝቢ ንሃሉ ክብል ዝፅሓፍ ኮይኖም ወሲኹ ድማ ኣብ ሓወልቲ ዝነቆጠ ጋንታ ዓገርግር ኩሉ በር ዲፕሎማሲ ብዘይተኣድነ ፍኸራን ትፅቢትን ሓገዝ ግዳማውያንን ተኣማሚኑ ግስ መቢሉን ተብቅዕ ዓለም ስምዕኒ ዝብል ኣውያት ከስምዕ ምራይ ክንደየናይ እንዳ መሪሕነት ሲትረፍ መዳህሰስ እውን ዘይብሉ ምዃኑ ይዘርኢ ኣብ ዝሓለፉ ዒደት መዓልታት ዝነበረ ሃውተታት እዞም ሰባት
ካብዛ ቪድዮ ጥራሕ ተኣንገድሉ ክብልዩ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዘረባ ጠቂዑ ዘሎ ሚኒስተር መስኖን ቆላማ አካባቢትን አብርሃም በላይ ወን በተማሳል መንገድ ግጭት ከም ዝተላዓለ በመግላጽ ዕድሞም ዝወዱ ክብል ብዝገለጾም ዕድመን ንምንዋሕ እሽላትን መናእሰይን ትግራይ ይቕዘፈሎ ዓገብ ክብሪ ጽሑፍ ዘሎ አብርሃም ወሲኹ ወጋሕታ ሎም ለይቲ ሐምሌ 25 2018 ዓ.ም ብሸነኽ ሸራሪና ኩናት ዝኸፈተ ዝሓይለ መናእሰይን ዕሽላትን ትግራይ ኣብ ዘይፈልጡን ዕላማ ኣልቦን ኩናት ከም ቆጽሊ ክረግፉ የሳውሩም ኣሎም እዚ በኣግኡ ደው እንተዘይሉን ደው ክብል ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ብሓደ ቅዋም እንተዘይረቢቡን ዝኸፈአ ከስዕብ እዩ ክንምልሶውን ፈጺምና ክንጽገም ኢና ዓድኻ ብፍቓድካ ከተባ ድማ መፈጸሚ ሕልሚ ድቋቋት ዓድታት ክተፈጽም ኣይትጸመደ ዝበለ ኮይኖም እዚ ዕላማ ኣልቦ ኩናት ዝሕግዙ ኣካላት ኣለዉ ብዝብል ዕውር ድንበር ጭንጉፍ ሓሳብ ስዒብኩም ኣብ ልዕሊ ተስፋ ጽባሕ ዝኾነ መንእሰይ ቁልዕ ሞት ፍርዲ ትፈርድሉ ኣለኹም ተቕዝፍዎ ኣለኹም ክብል ይዋይሱ ዘሎ ኩናት ያክል ኣብ ክሊ ሓሳብ ንዕሰል ዝብል አብርሃም ንመጻብቱ ደው ኢልኩም ኣመቱ ዓድና ይተባድሙ መንእሰይና ይተሰንክሉ እሽላትና ይተሓንዝፉ ኣድላይ ጉዳይ ብሰላምን ይህንን ምሂንን ጥራሕ ዝፍታሕ መሃሙቕ ከእትወካ ምስ ዝምነ ጽምዶ ፍጹም ዕብዳኒ ክብል ኣጠንቂዑ ዘሎ አብርሃም ወሲኹን ባዕሎም ደጋፊ ባላ ዘድልዮም ሓንቲ ዓርብ ዝተረፈቶም ኣካላት ክድግፉና የሚልካ ኣብ ህይወት ዕሸላት ምፍራት ደው ክብል ይግባእ ትማሊ እውን ድሕሪ ዝኹሉ ጥፋት ብሰላም ንዘት ዝተባሃለ ሎምውን ቅድመ ብርሰት ንሰላም ኢድ ምዝርጋሕ ይሓይሽ ኩሉ ፈታዊ ሰላም ኩናት ያክል ይብል ከይበረስና ንንቃሕ ብኩናት ዝምለስ ሕቶ ዝብየለን ኩናት ያክል ንሰላም ንሕበር ክብል ይጽሒፉ ዘሎ እዞም ብወገን ብልጽግና ዘለዎ ተጋሩ ነቶም ናይ ትግራይ መራሕቲ በዚ ደረጃ ይውቀሱ ዳ እምበር ኣብይ ንምዕራብ ትግራይ ንኽልል ኣምሓራ ክጥር ወጢሩ ይሰርሕ ምላው ክገለጽ እንከሎ ግን ብስቕታ እዮም ሓሊፎሞ ዘሎ ተንታኒ ጸጥታን ፖለቲካን ዝኾነ ሸትል ትሮምቦል ዝተባሃለ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጥቓ ሸረሪና ዝተኸሰተ ዝተባሃለ ግጭት ንጹር ወታደራዊ ምብራኽ ግጭት ዘርኢ ኮይኖም ካብ ቀረባዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተራእየ ዝኸበደ ግጭት እዮም እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ካብ ሕወሓት ዝመጽእ ዘሎ ዝተባሃለ ሓዱሽ ስጋት ብምእዋጅን ተሓይሉ ንኻሊእ ዞር ብረታዊ ግጭት ይዳሎ ከም ዘሎ ብምሳልን ንሓያለ ሰሙናት ሓያል ህዝባዊ መልእኽትታት ምስ ኣመሓላለፈ ዝሰዓበ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ብተመሳሳሊ እዋን ሕወሓት ድማ ናይ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምግታእ ብዝብል ዕላማ ካልኦት ብዕጡቃት ፖለቲካውያንን ኣካላት ብምእካብ ዝሰፍሐ ጸረ ፓርቲ ብልጽግና ኪዳን ንምምስራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሓበራ ኣብ ናይ ኩናት ምውላዕ ጥቓ ምብጽሑ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂዑ እዚ ናይ ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ምድላው ንሓየለ ዝኸደ ናይ ግጭት ዘረባታትን ተደሚሩ ነቲ ውጥረት ብዓብዩ ከብ ዘበሎን ናይ ጌጋ ቅማረ ግምት ብክልቲኡ ወገን ዘንጸባርቕ ክብል ኣፍሊጡሎ ዝኾነ ግና እዚ ናይ ሓድሽ ሙሉእ ብሙሉእ ኩናት መበገሲ ኢልካ ንምድምዳም ገና እዩ ዝበለ እቲ ተንታኒ መብዛሕትኡ ነገር ኣብዞም ዝመፁ ሰዓታትን መዓልታትን ኣብ ዝህልው ምዕባለታት ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ሕዝቢ ወታደራዊ ስጉምቲ ብተኸታታሊ ናይ ምድሪ መጥቃዕትታት ኣብ ብዙሓት ግንባራት ብዝግበሩ መጥቃዕትታት ናይ ኣየር ድሮን ሓይልታት ብምጥቃም ወይ ድማ ብዝሰፍሐ ናይ ክልቲኦም ወገናት ምልመላን ጽዕንቶን ዝስዕብዶ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ይሞርኮስ ክብል ገሊጹሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ትግጭት ናይ ዝሰፍሐ ወታደራዊ ወፍሪ መበገሲ ምዕራፍ ወይ ድማ ናይ ተጠንቀቕ መልእኽቲ ንምሕላፍ ናይ ተጻባእ ወገን መልሰ ግብሪ ንምፍታንን ተወሳኺ መብራኽ ግጭት ንምግታን ዝዓለመ ናይ ሓይሊ መሬት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለት ተንታኒ ተሓደጋ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ መጀመርታ ናብ ሙሉእ ኩናት ናይ ምምላስ ሓሳብ እንተዘይሃልይዎም እኳ ተሕዘሉ ናይ ኩነታት ምዕባለ ብናይ ወታደራዊ ምላሻትን ፖለቲካዊ ናይ ስሕተት ግምታትን ኣቢሉ ናብ ዝለዓለ ግጭት ናይ ምብጻሕ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዘምጽእ ክብል ኣጠንቂዑ ዘሎ እቲ ውጥረት ክዝሕልን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያን ብኣህጉራዊ ደረጃን ዘሎ ሰላም ዘስፍኑ ኩሎም ኣካላት ኢዶም ከእትውን ተስፋ ንገብር ክብል ድማ ኣብ መወዳእታ ትሮምቦል ጽሒፉሎ እቲ ኩናት ዝሃደ ኮይኑ Tonight is crucial, tomorrow is crucial. In the next 12 hours or so, we'll see what happens next. Fighting, which went on for several hours, stopped on Saturday during the day. We'll see tonight what happens, and we'll see tomorrow. If clashes resume, if Sudanese, Ethiopian militaries again cross into each other's territories, and if other fronts on Wallo or far side are reactivated, that would mean the start of a full-scale war between Simdo forces and the Ethiopian federal government. Let's see what happens in Kamala. ዛራ ሚድያ ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝስዕብ ኢሉሎም ሸረሪና በምዕራብ ትግራይ በኩል በሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው ያለው። ሸረሪና የኢትዮጵያ ምድር ነው፣ ምዕራብ ትግራይ ነው። እነሱ ሱዳን ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አሁን ውጊያ ሱዳን ላይ ተዋጋው አይልም። ዛሬ ለምሳሌ አይደል ዛሬ ከሱዳን ጋር እየገጠምኩ ያሉት አይልም። ምክንያቱም ከአርሚ ሰባ ጋር እየገጠመ እንደሆነ ይታወቃል። ቲዲኤፍ ኃይሎች ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው። በዛ ሞክሮ በድሮን ሸረሪና እንደምነሽ ብሎ ዳንኤል ክብረት ግጥም ገጥሞላት ነበር። ግጥም ጽፎላታል። ሸረሪና እንዴት ነሽ ብሎ ታሪክ
ምንም ብልጽግና 2 ዓመት ሙሉ አስከሬን እንኳን ማንሳት አቅቶት በፍጹም ይሄ እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ሜዳማ ነው፣ ለውጊያም አይመችም። ለወታደሮች ያውቁታል። ውጊያ በጣም ሜዳማ የእርሻ አካባቢ ስለሆነ በፍጹም አይመችም። አልቋል መከላከያ። ይሄ ሸረሪና ይባላል። ሸረሪና ዛሬ ወደ ንጋት አካባቢ ነው የጀመረው ብልጽግና በመካናይዝድ በድሮን በሁሉም ነገር። ከዛ መጨረሻ በእግር አስገባ። የገጠመው ያው በተለይ በጣም አሁን የጦርነት ጊዜ ስለሆነ ዩቲዩብ ህግ በጣም ሴንሲቲቭ ነው የሚሆነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ በጣም ሴንሲቲቭ ጊዜ ስለሚሆን መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ማህበራዊ ሚዲያችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ትዊተር ላይ፣ ፌስቡክ ላይ የምትለጥፋቸው ቪዲዮዎች መጠንቀቅ አለባችሁ። አሁን ዛሬ አላሳያችሁ እንጂ ልከውልናል። ብልጽግና በነጌታቸውና በአብርሃም በላይ የተጋሩ ጎበና ዳጪዎች በኩል ይፎክራል። አብይ አህመድ ዝም ብሎ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝም ብሎ በተጋሩ ሚኒስትሮች በአብርሃም በላይ ሚኒስትር በነጌታቸው ረዳ ሚኒስትሮች በእነሱ ጦርነት እንትን ያደርጋል። ጸጥ ብሏል። ዳንኤል ክብረት አይጽፍም፣ ማንም አይጽፍም። ተመልከቱት። ይህ አብይ አህመድ የጦርነት ፕላኑ ማንን እየተጠቀመ እንዳለ ማለት ነው። ዋናው ከወታደራዊ ሰዎች ያገኘነው መረጃ ለምንድን ነው በሸረሪና በኩል የጀመረው ብለን ጠየቅናቸው። 3 ምክንያቶች ሰጡን። አንደኛ የጽምዶ የውጊያ ፕላን ያውቃል ብልጽግና። ጽምዶ ያው ጌታቸውን በራሱ አንደበት በዚህ እኮ በራያ በኩል ነው መምጣት የሚፈልጉት እኮ ራያ ለምንድን ነው በቆቦ በኩል የሚመጡት? ለምን በምዕራብ ትግራይ አይጀምሩም? በትግርኛ ሲተነትን ነው የሚውለው። ሲተነትን ነበር ጌታቸው። በምዕራብ ትግራይ ከሆነ ለጂትሜት የሆነ ነገር አለው፣ በቃ ለመሬቴ ምናምን ብሎ ይዋጋል። በራያ በኩል ግን ለምን ብሎ አዲስ አበባ ይመጣል? አይዋጋም። ሰራዊት እንኳ አይዋጋም። ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ከተባለ እሺ አይልም። ለምዕራብ ትግራይ ካልከው ግን እሺ ይላል ብሎ ሲተነትን ነበር። በተለይ ለተጋሩ ይሄን ታውቁታላችሁ፣ ጌታቸው ምን እያለ እንደነበር። ስለዚህ የጽምዶ የውጊያ ፕላን ኮንፊውዥን ለመፍጠር ምንድነው? ለምሳሌ ያው ጽምዶ ይታወቃል። ወታደራዊ ትብብር አድርገናል የሚሉ ኃይሎች ቤት በኩል ያው ፕላኑ ከብልጽግና የሚደበቅም አይደለም። ኮንትሮል ሊያደርገው አይችልም፣ ምንም ሊያደርገው አይችልም። ግን ብልጽግና ግን የሚያውቀው ይመስለኛል፣ ያውቋል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ምንድነው የጽምዶ ኃይሎች የውጊያ ፕላናቸው በዚህ በኩል በዚህ ይሄ 2 ቀን ይሄ 3 ቀን በዚህ ምናምን አድርገን በዚህ ጊዜ እናጠናቃለን ብሎ የጨረሱ ስለሆነ ምንድነው የሚፈልጉት? ኮንፊውዥን ለመፍጠር አማንግ የጽምዶ ኃይሎችን ኮንፊውዥን ለመፍጠር ምንድነው ዋትስ ጎይንግ ኦን በዚህ አይደል የተነጋገርነው እንዴት በዚህ ተከፈተ የሚል ኮንፊውዥን ለመፍጠር የመደነጋገር ለመፍጠር ያለመ ነው የነገሩን ነው። አንደኛው የጽምዶ ኃይሎች የፕላን እንትናቸውን ለኮንፊውዥን ለመፍጠር ነው። ሁለተኛ ትላንት ያው አይታችኋል። አብይ አህመድ ለአማራ ከኔ ጎን ቆም ትላንት እዚህ ፕሮግራም ላይ ቃኝተነዋል። የኦሮማራ ጊዜ ይመለስልኝ ጎበና ዳጬ እና ምኒልክ ጎበና ዳጬና ምኒልክ አንድ ላይ ባይተባበሩ ኖሮ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እኮ አትገነባም ነበር ይላል። ጎበና ዳጬ መከላከያ ሚኒስትር የነበረ ነው በምኒልክ ዘመን። ምኒልክ ንጉስ ነው፣ አብይ ንጉስ መሆኑ ነው እሱ። አሁን ምንድነው የሚፈልገው? ከአማራ ጎበና ዳጬዎችን ፍለጋ ነው ያለው። አብይ እየፈለገ ነው። ሁሉም አዳክሟል። ደመቀ መኮንን ገሎታል። ያኛው አገኘው ሁሉም ጎበና ዳጬዎችን ገሎ አሁን አዳዲስ ጎበና ዳጬ ፈልጉልኝና አብሬ ኦሮማራ የሚባለው ነገር ልስራ። ምኒልክና ያው ታሪክ ቀመስ ነገር አድርጎ አማራ ክልል እኔ ከኔ በላይ እኮ የለህም እኮ እኔ ምዕራብ ትግራይ እኮ እኔ በኃይል አመጣውልህ ያፋኖ የሚባለው ደግሞ ለአማራ ትግል ታገላለሁ የሚለው ደግሞ ትላንት የተናገረው ሰምታችኋል። ይሄ ደግሞ አሳልፎ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው የሚለው መንፈስ ለአማራ ህዝብ የውላችሁ በዚህ ራሱ የከፈተ ብልጽግና በሸረሪና የከፈተበት ምክንያት የውላ አማራ ሆይ ይሄ የጽምዶ ነኝ እያለ 4 ኪሎ ገባለሁ እያለና አብይን አስወግዳለሁ ብልጽግና አስወግዳለሁ ኦፒዲዮን አስወግዳለሁ የሚለው ኃይል እኮ ውሸቱን ነው። መሬት ሊቀማ ፈልጎ ነው። የሁሉ በሸረሪና እኮ ውጊያ ከፈተብህ የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በሸረሪና ጀመረው። የማን አቴንሽን ለመውሰድ ነው? የአማራ አቴንሽን ለመውሰድ፣ የፋኖ አቴንሽን ለመውሰድ። እንዴ ምንኛ ዓላማችንና አብይ አህመድ መቅበር ነው ብልጽግናን መቅበር ነው የሚለው ስምምነታችን እኮ ጎን አድርጎ ይሄ የትግራይ ኃይሎች ዋና አቴንሽናቸው ምዕራብ ትግራይ ነው። መሬታቸው ለመውሰድ ነው የሚፈልጉት እንጂ 4 ኪሎ ስለመምጣት አይደለም የሚያስቡት። ስለዚህ ፋኖ ዝም ብለህ ነው እየደከምክ ያለው። በዞሮ መሬትን እያስረከብክ ነው።
የሚለው መልእክት ለአማራ ህዝብ አቴንሽን፣ የሚዋጋው ለመሬቱ ነው። ትግራዋይ እየተዋጋ ያለው ለመሬቱ ነው እንጂ 4 ኪሎ ለመምጣት አይደለም የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አቴንሽን ለአማራ ህዝብ ለመስጠት ነው። ይሄ ወሳኙ ነው። ብልጽግና በዚህ በኩል በሸረና በኩል የጀመረበት ሶስተኛና በጣም ጠቃሚ ጉዳይ ሰራዊቱ ያው እዛው ለብቻ አርሚ 70 በዚህ በኩል ተከዜ ነው። ያው ገደል ወንዝ ነው። ከተገፉ ኃይል ቢኖረው ኖሮ መከላከያ ከተገፉ መሸሻ የላቸው። ተከዜ ነው ወንዝ ነው ያለው እንጂ ምን መሸሻ የላቸው። ግን አቅም አለው ወይ የለው? 2 ዓመት ሙሉ ያለፈው 2 ዓመት ሁሉም ነገር ሞክሮ ንቅቅ አላለም እንጂ በዛ በኩል እኮ ተከዜ ተሻገረ ደግሞ ሱዳን ነው። ተመልከቱ። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ሆኖ ንቅንቅ ሊያረጋቸው አልቻለም። በሁሉ መንገድ ሞክሮ እና እገዛ ለማግኘት ይሄ ሰራዊት እገዛ ለማግኘት ለምሳሌ ከትግራይ እገዛ ለማግኘት ብዙ ቀናት ነው የሚፈጀው። እዛ እንኳን ሊሄድ እንኳን ቢል በኤርትራ እንኳን ሊሄድ ቢል በጣም ብዙ ቀናት ነው የሚፈጀው እና ለብቻው ነው ይሄ ሰራዊት ያለ ረዳት ነው ያገኘውት። ስለዚህ በድሮንም በመካናይዝድም በምናምንም አድርጌ ትንሽዬ ነገር ለመከላከያ ለብልጽግና ጦር ቪክትሪ ላገኝ ይችላለሁ እና የሆነ ሞራል የሚገነባ ሰራዊታችን ይቻላል። ምክንያቱም በዞብል ጀምሮ ዞብል ሲባል አእምሮ የመከላከያ አእምሮ ይደነግጣሉ። የዞብል ተራራ ውጊያ 2 ሰዓት ነው የፈጀበት ፍስሐ ማንጁስ የመራ በነሐሴው ጦርነት ያለፈው የመጨረሻው ጦርነት አካባቢ 2 ዓመት ዞብል የሚባለው ትልቁ ተራራቸው ላይ ስንት ዓመት የተቆፈረ ፎርቲፋይድ የሆነ ምሽጋቸው በ2 ሰዓት ነው የፈረሰው። ምንድነው የተጠቀመው? ምን አይነት መሳሪያ ነው የተጠቀማችሁት? ምንድነው እየተባለ ሲፈላሰፉ ነበር። ብርሃኑ ጁላ ጭምር ተፈላስፏል። ሰዎቹ ይሄን የሰሩት እነማን ናቸው? ይሄ መሳሪያ ከየት ነው ያመጣችሁት ብሎ በኋላ እንወደው ወረደ አዲስ አበባ ሲመላለሱ እነዚህ ኢንጂነሮች ፈልጋለሁ እነዚህ ነገሮች ፈልጋለሁ ብሎ ምን አይነት መሳሪያ ነው አርጋችሁ ሰራዊታችን የፈጃችሁት ሲል ነበር። እና ተራራማ ነገር ምናምን ለቲዲኤፍ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል። በቆቦ በዚህ ደግሞ ክረምት ነው በዚህ አንችልም የሚለው መንፈስ አለ። ሞራሉ ድቅቅ ያለ ነው ብልጽግና። ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት ያልኳችሁ ሰራዊቱ በዛ አርሚ 70 ሸራሪን ያለው ሰራዊት ቁጥሩን ውስን ስለሆነ እንደምንም ብዬ ብዙ ሰራዊት ልኬ በድሮንም በምናምንም ትራድርጌ በመካናይዝድ ዝም ብዬ በቃ ያለ እግረኛ ሳይኖር ዝም ብዬ በመካናይዝድ እየላኩኝ መሳሪያ እየላኩኝ እንትን አደርገዋለሁ። ሰራዊቱ የሆነ የሞራል መነሳሳት ያገኛል። ረዳት ያገኝ ቶሎ ረዳት ያገኝም ነው። ይሄ ራያና ዞብል ሊያገኘው የማይችል አይነት ሞራል ሰራዊቱ አይ በቃ ቲዲኤፍ ሲባል ትራውማታይዝ ነው። መከላከያ ብልጽግና ሰራዊት ትራውማታይዝ ነው፣ ጭንቀት ያለበት ነው። ስለዚህ የሆነ ድል አገኘው ብሎ ሊያስመዘግብ ነው የፈለገው በ3 ምክንያት ነው። እና ይሄ በዚህ በኩል ኢምፖሲብል ነው የሚለው የራያ የዞብል ጉዳይ ኢምፖሲብል ነው የሚለው እዚህ አካባቢ በመካናይዝድ ኃይልና በድሮን ኃይል አገኘው ለማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው የሆነው ብትሉ ብልጽግና አሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በፋና ምናምን አሁን ጦርነት ጀምሮ እያለ ሰበር ዜና ብሎ ማንም አልተናገረም። በማን በኩል ነው የተናገረ? በተጋሩ በጌታቸው ረዳ በእነ አብርሃም በኩል። ሌሎቹ ዝም፣ ብርሃኑ ጁላ ዝም። እና የሆነ ቪዲዮ ደግሞ ለቋል አይደል? አይታችኋል። ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ሙሉ ለዛም ትግርኛ እያወሩ ነው። የሆነ ቪዲዮ ለቋል። ቤት መንደር የተቃጠለ ምናምን መንደር ያቃጠለው ጉዳይ የሱዳን መንግስት ምን አይነት መልስ ይሰጣል ባናቅም አንድ መረጃ ልስጣቸው። ከዛ በፊት ግን ለትግራይ ያው ለቲዲኤፍም ለትግራይ መንግስትም ይሄ በየጊዜው የ2 ዓመት ጊዜ የ2 ዓመት የነበረው የትግራይ ጦርነት ጊዜ ከ3 ቀን በኋላ ሰበር ዜና ብሎ ይነግሩን ነበር። ደሴ ገብቷል ከተባለ በ3ኛው ቀን ደሴ ገባ የተባለ እና ይሄ ወገል ጤና ወገል ምናምን ወይ እዚህ አካባቢ ገባል ምናምን በ3ኛው ቀን ሰበር ዜና ብሎ ወደ ትግራይ ይሄ ፕሩፍሪ ተደርጎ ስብሰባ ይነገር ተብሎ ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቋንጣ ከሆነ በኋላ ሰበር ዜና ብሎ ይመጣ ነበር። ይሄ ነገር አሁን የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው። ምን ማለት እንደሆነ ብልጽግና በፕሮፓጋንዳ መኖር የሚፈልግ ነው። በተቻለ መጠን ፈጣን የሚዲያ ኮሚኒኬሽን ያስፈልጓል። ቲዲኤፍም የትግራይ መንግስት ባጠቃላይ በጣም ተናቦ አንድ ዜና እንኳን ብትሆን አንድ ዝም ለአጭር ዜና እንኳን ብትሆን ወዲያው ማሳወቅ መቻል አለበት። ወደ ቴሌቪዥን ባይሆንም ሶሻል ሚዲያ ላይ መለጠፍ መቻል አለበት። ይሄ በየሰዓቱ መረጃ ልውውጥ ሊኖረው ይገባል ለህብረተሰብ ማለት ነው። ይሄ ወታደራዊ ነው፣ ይሄ አይነገር የሚባል ነገር የለም። አሁን መረጃ በአንድ ቋት በአብይ ቁጥጥር ወይ በደብረጽዮን ቁጥጥር ሊሆን አይችልም። በዚህ ሰዓት
ሁሉም ሞባይል አለው፣ ሁሉም መረጃ ያገኛል፣ በፈለገበት እንትን ይለቋል። ጠቃሚ ነው ጠቃሚ አይደለም ዳዝማር ግን ኮንትሮል ልታደርገው አይችልም። ሁሉም በየቴሌፎኑ ስላለ ኮንትሮል ልታደርገው አትችልም። ህብረተሰብ እንዳይደናገር ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ ከሚመለከተው አካል ግን በየሰዓቱ የሚመለከተው አካል መረጃ መቆጠብ የለበትም። መረጃ ለህብረተሰብ መልቀቅ አለበት። እናንተ ማትለቁ ከሆነ ሌላው ይለቋል። ስለዚህ ትክክል ነው ትክክል አይደለም በኋላ ሰው ያደናብራል። መረጃ ከእናንተ መውጣት አለበት፣ በየሰዓቱ መውጣት አለበት። ይሄ እንዳልኳችሁ አንድ ጉዳይ አለ። ይሄ በዚህ ምክንያት ሸረሪና የጀመረበት ጉዳይ ዋና የጦርነት ሰራዊቱ ቤት በኩል እየመጣ እንዳለ እነግራችኋለሁ። ለድርድር የሚመቸኛ ብሎ ያስባል። የሰማነው እንደዛ ነው። የማደናገሪያ ዝም ብሎ አሁን እንዳልኳችሁ በዚህ አንደኛ ጽምዶን ለመረበሽ እንዴ ጽምዶ በዚህ በኩል እንዴ ተስማማ ነው እንዴት በሸረሪና በኩል ተጀመረ የሚለው ስሜት እንዲመጣ፣ ሁለተኛ በአማራ ህዝብም ኮንፊውዥን ለመፍጠር እንዴ ፋኖና ቲዲኤፍ ወደ አዲስ አበባ በቃ ይሄን እንጥለዋለን እያሉ እንዴት ቲዲኤፍ በዚህ በኩል እንዴት ጦርነት ይጀምራል? ብልጽግና ጌታቸው ረዳ ምን አለ? ጦርነት ጀመረ። አብርሃም በላይ ምን አለ? ህወሓት ጦርነት ጀመረ አለ። መቼም አብርሃም አብይ ጀመረ አይለንም እኮ ጌታቸው ረዳም እኛ ጀመርን ሊል አይችልም። ዓለም በሙሉ እያየው እዛ ያለው ህብረተሰብ በሙሉ እያየው እኛ ጀመርን ሊል አይችልም። ግን ፕሮፓጋንዲስት ናቸውና አገልጋዮች ናቸውና የግድ ማለት አለባቸው። ለድርድር ለዲፕሎማሲ በተለይ ደግሞ በሱዳን አካባቢ የሆነ ነገር ተደርጎ ድንበር ስለሆነ ጦርነት ተጀመረ ቦርደር አካባቢ ተጀመረ እንዲባል ነው የሚፈልግ። ቦርደር አካባቢ አይደለም ውዝን የኢትዮጵያ ስለሆነ የኢትዮጵያ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ብልጽግና እና ከቲዲኤፍ ጋር ናቸው። ሱዳን ምናምን ብሎ አሁን ራሱ አመጣመች የሚፈልገው ግን ከዛ አካባቢ እንዲነካካ ነው የሚፈልገው አብይ አህመድ ያለና። ይሄ ብልጽግና ምንድን ያደረገው? የብልጽግና ነውረኛ የሱዳን መንደር አለ ድንበር ላይ መንደር ጊዴማ ነው የሚባለው። ጊዴማ የነገሩን ነው። ጊዴማ የሚባል የሪሰትልመንት መንደር ነው። የሰፈራ ፕሮግራም ሱዳናውያን ድንበር አካባቢ መጥተው ያሰፈሯቸው ሱዳናውያን መንደር ነው። ጠቅላላ ብዙ መንደር ነው። ይህን ሁሉ ሲያወድም ነው ያደረው ሌሊት ከንጋት ጀምሮ። ምናልባት መረጃ የሰጡት የአርሚ ሰባ መንደር ነው ብሎት አርሚ ሰባ ቤት ገንብቶ እንደዛ ገንብቶ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሪሰትልመንት ፕሮግራም ማንም ካርታ ላይ ቢታይ እንኳን የሚታይ ሪሰትልመንት የሱዳናውያን ሪሰትልመንት ጊዴማ የሚባል መንደር ሱዳን ምናልባት መግለጫ ሊያወጣ ይችላል። ዛሬ አመሻሽ ወይ ነገ መግለጫ ያወጣ እንዳለ በጣም ከሩቅ ይታይ ነበራሉ። ይሄ መንደር ብዙ በቁጥር ብዙ የሱዳን ዜጎች የሚኖርበት መንግስት ራሱ ኦፊሻል ገንዘብ በጅቶ ሪሰትልመንት የሰፈራ ፕሮግራም የገነባ ነውና ይሄን እዛ አካባቢ ሲያወድመው ነበር። ከሩቅ ይታይ ነበር አሉ። የሰራዊቱ ያው ሰራዊት ድል ነው ዝብሎ ድል ምናምን ብለን በአንድ ቀን በሁለት ቀን እንደዚህ አይነት ቋንቋ እንናገርም። ግን ሰራዊቱ የደረሰበት ጉዳይ ብልጽግና የደረሰበት ጉዳይ በራሳቸው አንደበት መጨረሻ ላይ በራሳቸው ይወጣሉ። ብልጽግናዎች በራሳቸው ጊዜ ይወጣሉ። ከአብርሃም በላይ እንጀምር። አንደኛ ጦርነት ናሬቲቭ ለመውሰድ ድሑር ኋላ ቀር ጉጅለ ህወሓት ይላል። ጦርነቱ የጀመረው እነሱ ናቸው ይላል። ደመኛታት ታችኛው እንደምታዩት ደግሞ ደመኛታት ሶስተኛው ቀዩ ሰተይቲ ደም ጠጮች ይላል። ሁሉም ደም ጠጭ አብይ አህመድ ነው፣ ደብረጽዮን ነው። ያው ለአብርሃም ጠፍቶት አይደለም። አብርሃም ችግር የለበትም። ያው ኦልሬዲ ቀድሞ ነው የገባው። ያው በግልጽ የሚዋጋ ነው። በግልጽ የሚዋጋ አዲስ ነገር አለ። ከታች ያለው ያው ጽምዶ ፍጹም አይሆንም። ጽምዶ የእብዶች ነው። ጽምዶ ተማምናችሁ ነው ይሄን እየገባችሁበት ያላችሁት ይላል። የአብርሃም ጽምዶ ዋጋ የለውም እንዳልኳችሁ ነው። እዚህ በሸረሪና የጀመራችሁት የሁላችሁ ጽምዶ እኮ ትርጉም የለውም እኮ ብቻችሁ ነው የተገኛችሁት እኮ ይላል። ማለት እዚህ አካባቢ ተመልከት። ይሄ አብርሃም እንደም ምን ይላል? አንድ ቀን ራሱን ቆሞ ማያድር ይላል። ሻዕቢያን ነው እንደዛ ይላል። ሻዕቢያ አንድ ቀን እንኳን ትግራይን ማጥፋት ሁሌ ትግራይን ማጥፋት የሚፈልግ ይሏል። ማንን እያጣላ መሆኑን በሱ ቤት ባለቀ ሰዓት ላይ ጦርነት በጀመረበት ዛሬ ኦገስት 1 ላይ አሁን ስለ ጽምዶ ለመረበሽ ለራሱ እንኳን ቆሞ አንድ ቀን ማድረግ የማይችል የኤርትራ ሻዕቢያን ይሏል። ትግራይን ማጥፋት የሚፈልግ ይሏል። እና አብይ ግን ትግራይን ማልማት ነው የሚፈልገው ማለት በሱ ቤት ነው። በእውነት ትግራይ ህወሓት ከፈተ የሚለው ጦርነት ያው ናሬቲቭን ለመውሰድ ያክል ነው። ዋናው ዳልኳችሁ ናሬቲቭ ጌታቸው ረዳ በበኩሉ ምን ይላል? ጌታቸው ረዳ ይሄ
በስም ጠቀሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስላል ፋኖ ምናምን የሚለው አብይ እንኳን አይወዳትም እነዚህ ቋንቋዎች ተመልከቱ ያሰመርንባቸው አልቡርሃንን ተማምናችሁ ፋኖንን ተማብላችሁ እና ሻዕቢያ አሚንካ ፉከራና ጉራ ወደ አደጋ እያስገባችሁ ነው ይላል ደብረጽዮን ፈትለ ጌታቸው አሰፋ ስም ዝርዝር ነው የሚጠቅሰው እና 4 ኪሎ ይላል ያሰመርኩባቸው በሙሉ 4 ኪሎ እንገባለን ብላችሁ ጽምዶን ተማምናችሁ አልቡርሃንን ተማምናችሁ ፋኖን ተማምናችሁ ሻዕቢያን ተማምናችሁ የጌታቸው ረዳ ፕሮፓጋንዳ ነው ማንንም አይጽፍም እነሱ ናቸው የሚጽፉት ኦምቢያፍ አብይ ኦምቢያፍ ዳንኤል ክብረት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሯ መጻፍ አይጠበቅባትም እነዚህ ሰዎች አሏት በቀላሉ መስራት የሚችል በቀላሉ እና ይሄ ምን ይላል በጣም በፍርሃት ሆኖ አድኑን የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አድኑን እያለ ነው ያ ቡድን ይላል እዚህ ጽሁፍ ላይ በትግርኛ ካላያችሁት እንደዛ ነው የሚለው ትዴፍ ወይም ደብረጽዮን በሉት ፍሳማንጁስ በቃ ድረሱልን በቃ እንደዚህ ይሁንና ድረሱልን እያለ ከመቼው ጦርነት ተጀምሮ ከመቼው ድረሱልን ብላችሁ መግለጫ ማውጣት ጀመራችሁ ይሄ በትግርኛ ነው የሚጽፈው ጌታቸው ረዳ ቢሊቭስ ሂዝ ትግራዋይ ነው ለትግራይ ኢንተረስት የሚታገል ነው በዛው ልክ ደግሞ ኦዲየንስ አለኝ ነው የሚለው ጌታቸው ረዳ እኔ እኮ ደጋፊ አለኝ ብሎ ያምናል ደጋፊው የትግራይ ጥፋት የትግራይ ውድመት የሚወድ የአብይ ደጋፊ የአብይ ቡችላ ካልሆነ በስተቀር ይሄው ካሁን ጀምራችሁ ድረሱልን አሉ ይላል ድረሱልን ማን እንደሚል እንገራችሁ እሱ አብይ የሚፈልገው ትልቁ የጦር ግንባሩ ሰራዊቱ ወዴት እያንቀሳቀሰ ነው ያለው ፍንጭ እንስጣችሁና ወደ ኋላ ግን መለሳለ በሰፊው የብልጽግና ጨርጨር የሚባል አለ በአፋርና በደቡብ ትግራይ ራያ ወደ አፋር ድንበር ነው ጨርጨር የሚባለው ነው አፋር ግንባር ይሄ ትልቁ ግንባሬ ብሎ የሚያምነው እሱ ነው የሚተማመነው ዋና የጦርነት አቅጣጫው በዛ በኩል መካናይዝዱን ታንኩንም ምናምን ወደዛ ነው ሲያዞር የሰነበተው ለምሳሌ ዞብል ተራራ ዛሬ ደግሞ አዲስ ዞብል ተራራ አካባቢ ስትራቴጂክ ቦታ ብሎ የሚያምነው 155 120 ሚሊ ሜትር የሚባሉ መድፎችን አስቀምጦ ነበር ትላንት ወደ ትግራይ አውርዶታል ከተራራ አውርዶ ወደ ጨርጨር አካባቢ ወስዶታል በተለይ ያው 120 ሚሊ ሜትር ቀረብ ማለት አለ ወደ ትግራይ 120 ሚሊ ሜትር የሚባሉ መድፎቹ ወደ ትግራይ ድንበር ጠጋ አድርጓቸው እንዳለ ዛሬ ከዛ አካባቢ ያደረሱ መረጃዎች አሉ ፕሮባብሊ ዛሬም ሊጀምረው ይችላል ነገም ሊጀምረው ይችላል ዊነቨር ነው ግን ከዞብል ተራራ እንኳን አውጥቶ ወደ ጨርጨር አካባቢ ዋና የጦር እንትን የማይፈራው የማይሳካለት ነው እሱም ያውቋል ፍርሃትም አለበት ቦታዎቹ በጣም አመች አይደሉም ለብልጽግና ጦር ከተሞክሮም ጭምር ከባለፈው ጦርነትም ጭምር ያውቋል ወደዚህ አካባቢ ያደረገ ነው እና ቆቦ ሌላው ግንባር የሚለው ቆቦ ነው ብልጽግናም ይመጣብኛል ብሎ የሚያስበው ጌታቸው ረዳም አለኝ መረጃ አለኝ የጽምዶ ኃይሎች በራያ በኩል ደሴ መግባት ነው የሚፈልጉት እያለ ራሱ ሚዲያ ላይ የዛሬ 2 ወር ጀምሮ ይናገር ነበር ጌታቸው እና ለዚህም ነው ምናልባትም እንዳልኳችሁ ሸራሪና ጀመሩት ለምንድን ነው በዚህ በኩል ተነጋግረን ለምን በዚህ በኩል ጀመራችሁት የሚለው ነገር ለማበላሸት እና በጽምዶ መካከል የሆነ ኮንፊውዥን ለመፍጠር ሊሆን ይችላል ያልኳችሁ አንደኛው ሴናሪዮ እሱ ነው እንደ መረጃ ያክል ብልጽግና የአየር ጥቃት ይፈጽማል ከተሞክሮም አይተናል አሁንም መረጃ ከብልጽግና አካባቢ የሚወራው ምስሉ ነው ለምሳሌ ፋብሪካ በማውደም ጦርነት ማሸነፍ አትችልም የግለሰብ ቤት በማውደም ጦርነት ማሸነፍ አትችልም ጦርነት የምታሸንፈው ከጦረኛ ጋር ውጊያ ካለው ጋር ገጥመ ነው እንጂ ፋብሪካ ግለሰብ በመግደል አይደለም ግለሰብ በመግደል ወታደራዊ ግለሰብ ከሆነ ወታደር ነው ችግር የለውም ሲቪሊያን በመግደል ግን አታገኝም እና በየከተማው የሚገኙ የነዳጅ ማደያ ቦታዎችን አውድማቸዋለሁ ይላል የነዳጅ ማደያ የግለሰብ ናቸው እነዚህ ተመልከቷቸው